የሴቶች ቃላቶችና የሴቶች ቴስቲሞኒ በጣም ሰከንድ ክላስ ወይንም እንደ ሌላ ነገር እየታየ ነው። ይሄ ደግሞ የሚታይ ነገር ነው። እኔ ፎከስ ማድረግ የምፈልገው እና ህዝቡ እንዲያዳምጠኝ የምፈልገው ኤቪደንስ እና ፓተርን of the Ethiopian government, pattern of the Ethiopian ህዝቦችና ክራይሞች እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት እንደሚደረጉና እነዚህን እንዴት ኮሚኒኬት እንዴት አታችመንትና እንዴት ኮምፓሪሰን ማድረግና ፒፕል ራሳችሁ ዲሲዥን እንድታደርጉ እንጂ እኔ አምና ሄቱ ዲፌንድ ኖበዲ ግን ድምጽ ያሌለው ሰው ድምጽ የማያገኝ ሰው ወይንም ድምጽ ስፔሻሊ ሴቶች እየተከሱ ስለሆኑ ብዙ እንትን እየተጎዱ ስለሆኑ we need to speak on that. We need to speak when reality, when society is going wrong, especially when against a woman. So a joke aside, what topic is ጨምር ማለት ነው እቺ ልጅ I think 4 years መሰለኝ 2000 around 2000 area መሰለኝ 2001 ኦነግ ነው የወሰደው ምናምን ተብሎ እየተሰራ ነበር እና ያ ነገር ደግሞ ውሸት ነው ኦነግ ደግሞ ኢንቨስቲጌት ይደረግ ተብሎ እየተአወራ ነበር ያን ጊዜ ደግሞ የተጫወቱ ድራማ አለ government they were hiding they thought ይሄን ነገር እንዲሸጡ ነገር አድርግቶ ብዙ አጀንዳ ለማድረግ ፈልጎ ከዛ አላዘጉት እቺ ልጅ we need to understand here whether እሷ ውሸት መሆኑን አለመናገሯን እንዴት ነው የምናውቀው we don't know ግን we need to take it as a consideration about her voice. One, ይሄንን ነገር ስትል what is የሷ ጉዳትና የሷ መታገኘው ነገር ምንድነው ነው? In that country ደግሞ this kind of accusation on the media someone አንድ ሴት ነፍሷን ስታ እሷ አሁን ስታወራ she is actually ነፍሷን ቁብ አስቀምጣ ነው ትየርች ያለችው So we need to understand the consequences, the circumstances that the country is. አገሩ እንዴት ነው ያለው በምን በኩል ነው ያለው ህዝብ ያወራ ደግሞ ምን አይነት ልብ ነው ያለችው what is the gain, what is the lose ይሄንን ነገር ሰው ያቆየዋል እንጂ አንድ ቀን እውነት ቆይቶ አንድ ቀን ያስወራል ሰው this is the reality, this is human behavior እንደፈለግ ብትቆይ አንድ ቀን እውነት ይቆይና በሰው ውስጥ ያወራል ያ ደግሞ ልጅቷ አሁን አወራች ደግሞ ማለት why we need to take it as a consideration why ለምን why now እንዴት what is her gain ምንድነው የምታገኘው who's benefiting እሷ የምትለው ሁሉ ነገር ትክክል ነው በሷ መኩል ፖለቲካና የራሳቸውን ጌን የሚያደርጉ ነገር አለ yes ግን we need to have her as a consideration. Everything she said, we need to take it. Because we don't know the other side. Government, why government, all these, why government is quiet? Lemon, no investigation. Why government wants to go that far? Actually, ተማርኩን ካለች ደግሞ ያ የኢትዮጵያ ትምህርት ቤት ደግሞ ዳይሬክተሮች በምን ኦርደር ፔፐር ትሬድ እንዴት እንደሚደበቅ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እናውቃለን ኮኦፕሬሽን ደግሞ አያና ባለበት ኮት ማረጋቸው አያና ያለው ደግሞ ምንድነው ያለው we don't know confused there is a lot of question to be asked no there is not a lot of question to be asked there is a people missing and this girl spoke government is not doing secure his citizens ያ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶችን የሚደፍርና ሴቶችን የሚጎዳው ደግሞ የገቨርንመንት ሚሊሻና የገቨርንመንት ሶልጀሮች ደግሞ እያየናቸው who encourage them encourage ደግሞ ማን እያረጋቸው ነው because ከላይ መታሰጡኝ ሰዎች ዘረኞች አታሰጡኝ ማይክል ዝጋስቲ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ሰው እያወራ ትገባበታለህ ሲሪየስ ሰው እያወራ anyway ማለት የፈለኩት government demo what is the gain why government fail what is the responsibility your government's responsibility ምንድነው is the number one rule ስራው እኮ የgovernment ስራው እኮ citizen secure መስጣት ነው እኮ if you cannot secure that means not a government what is your job አንድ ሰው ባለስልጣናቶችን ብቻ መጠበቅ wait I don't understand we're not talking about general until we're talking about a specific case so let's focus yes because focus አርገና በዚህ ጉዳይ ላይ did you do enough research did you watch the video did you know what's going on በዚህ ጉዳይ ላይ
ከዛ በኋላ of course you can talk about the you know because እኔ ሳወራ I like to go deeper እና explanation እና where is the concept because you need to እኔ why ላይ ነው ለምን 3 point እያየው ነው because I need to understand this thing. What if this is fake? What I'm saying, what if this is a narrative that has been created? Because this has no base, this has no background, this has no... What if this is a propaganda that was created? Not kalhone, more in the ስለፈለኩ ነው because እኔ ለምን እንዳልሆነ ልንገርህ because አንድ ሰው ሁሉ ቦታ ጮት ያለበት ቦታ እውነት አለ ሁሉም እውነት ባይሆንም there is some truth to it because historically Ethiopian footprint ብናያቸው how people disappearing how people የሚያወሩትን ነገሮች ደግሞ የሚያወራውን ደግሞ እውነትን በ100% articulate ማድረግ ማይችሉም እንኳን they will most likely tell in certain ways certain behaviors እቺ ልጅ we need to understand this is 4 years ago 4 years በኋላ አሁን ለምን መጣች ነው why she gives why this pops up because ahun papa biarago they're trying to make the case stronger under the circumstances of the woman that just got killed. So they're trying to bring awareness to the government, putting pressure on the government, seeing that, listen, there is a lot of missing people, there is a lot of things that's going on, there is injustice going on in this country. And now, there is no justice, there is a lot of drama going on. Esir betu so galo takaso, esir betu so yegaba, la so saat muluz yesun yarago nagar yawarra no. Demo midarago demo is because of the influence that people have and based on who they are. ይሄንን ነገሮችን ደግሞ የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ያንተን የሚጠፋሶ የሚያየው ደግሞ is based on who you are. እነዚህ ነገሮች ደግሞ አታችመንት ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ይቆይና ምን ያደርጋል ሌላ ኬስ ሲመጣ አታችመንት ያደርጉና ሁሉም ኬስ በአንድ ጊዜ እየወጣ ይመጣል it become overwhelming አሁን ይሄ ነገር የወጣው to attach with the other case that going on that so people can have more awareness on the missing and the problem that I believe this girl. You know why I believe her? Because anything that happened in that country, I don't believe the government, I believe the people. I believe the people ማለት እሷን I believe አደርጋለሁ ለምን because ህዝቡ ካልተጨቆነ በስተቀር አያወራም ስለዚህ ልጅቷ ተጨቆናለች የሆነ እውነት አላት እውነቱን አውርታለች ግን የሆነ ሰው ፓወር እየከፈነ ነው እየሸወደ ነው እዚህ ውስጥ ቲክታክ ውስጥ ደግሞ ይሄ ነገር ውሸት ነው የሚለው ደግሞ የሱን ራዝሜያቸውን ብታያቸው የማን ሰፖርተሮች ናቸው ሁሉ ጊዜ ለምንድነው የሚያወሩት ለምንድነው ሁሉ ጊዜ ሁሉ ሰው የሚያወራው ከሀገር ውስጥ የሚወጣ በሙሉ ውሸት ነው የሚሉት so we need to understand people who defend in that too so Ayana is a government worker so we need to understand why he's saying this thing thank you አመሰግናለሁ please don't label people I don't think Ayana never said that he worked for the government I think ወይም ደግሞ my opinion ብላችሁ ብትጠሩ ጥሩ ነው ለኮሚኒኬሽን እና ለንግግር እንዲጠቅመን አንድ ሰው ያለ ስሙ አትስጡት አንድ ሰው እኔ እንደዚህ ነኝ ካለ በቃ የዛ ከእንትን ነው አይደለም ካለ ግን በግዴታ ሌብል የምናደርገው ከሆነ even ለመነጋገርና ለመወያየት ራሱ ጥሩ አይሆንም ብዬ አስባለሁ ቀው ያመሰግናለሁ ኬቾቹ ሞር በትናገራለህ ብዬ አስባለሁ ሞር ኢንፎርሜሽን ያ thank you ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ያው ሀዘን ላይ ነን በተለይ አበሻ ልጆች አማራ ልጆች ልባችሁ እንደቆሰለ አውቃለሁ ነገር ግን በተቻለ መጠን በዚህ ጊዜ በዚህ ችግር ጊዜ አብረን የምንጠነክርበት የምንነጋገርበት እርስ በርስ አይዞን የምንባባልበት እህታችንን የምናጽናናበት ሌሎችም የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎች ብዙ አሉ አሁንም ያልተለቀቁ አሉ በኦሮሚያ ተይዘው ያሉ በተለያየ ቦታ እህቶቻችን እነሱም እንዲለቀቁ ጫና ማድረግ አለብን we saw the media power የሚዲያን ፓወር እንግዲህ EBS of course እየታፈኑ I think ጋዜጠኛ ሉላንም አስሯታል የሚላለ ምን ያህል እውነት ነው የሚለው ገና አላረጋግጥንም ግን EBS ላይም ከፍተኛ ጫና ደርሰዋል እንግዲህ ይሄ ሚዲያ ፓወር ነው ለምታውቁት በአለም ራሱ ትልልቅ አይኮኒክ የሆኑ ፒክቸሮችን ዜናዎችን ሚዲያ ነው የሚያወጣው the Saigon execution የሚባለው የቪየትናም ጦርነትን እንዲቆም ያደረገው ያ ትልቁ ፒክቸር እንግዲህ ፊት ለፊት ያያየን ከኋላው የገደለው የቪየትናም ጦርነት እንዲቆም ያደረገ ፒክቸር ነው የሚዲያን ፓወር ታያል I think ኤሪክ አዳምስ ይመስለኛል አሶሲኤትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ እንደገና ያ በሱዳን የነበረውን ረሃብ አንድ ህፃን ልጅ በረሃብ በቃ አጥንቷ ይገረጠጠን እና የሆነ ምንድነው ጥንባንሳ እየተከተለ ክትሞት ሊጠብቅ እሱን ፒክቸር ያነሳውም ሰውዬ ምን ያህል ዓለምን ነቅንቆ የሱዳን ረሃብን እንዳስቆሙ እናያለና የኢትዮጵያ ህዝብም የአማራ ህዝብም I think የዚህች እህታችን እኔ ፒክቸር ያረኳትን ፕሮባብሊ በኢትዮጵያ ካልቸራል ማፕ ላይ
ምናልባት በቁጥር አንድ ሊጠራ የሚችል ፒክቸር ይመስለኛል። እህት እንደዛ ተሰቅስቃ ስታለቅስ ረዳት እንደሌላት ወገን እንደሌላት ምንም አይዞሽ ባይ እንደሌላት ብቻዋን መቅረቷን የሚያሳይ ከውስጧ ከአንጀቷ ስታለቅስ ነው ያየነውና አም ሶሪ ዊ ፌልድ ዩ ፌል አርገንሻል እህታችን። ግን ደግሞ መጠንከር አለብን። ይሄ ቀን ደግሞ ይሄ ጨለማ ደግሞ ይነጋል። ምንም ችግር የለውም። እነዚህ አረማውያን እነዚህ ጨካኞች በዚህ ደረጃ እህቶቻችን ላይ ተጋላጭ ቨልነረብል የሆኑ እናቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ግፎች አድርገው ዊዝ ኢምፒዩኒቲ አይቀሩም። ማርክ ማይ ወርድ ፍትህ ይመጣል እዛ ሀገር ላይ ሀገር የሚኖረን ከሆነ ማለት ነው። ከሆነ የምትለዋን በደንብ ያዟት። ይሄ እንግዲህ አይ ቲንክ ጥሩ ነገር አይቻለሁ። ባይዘወይ ሳይደግስ አይጣላም እንደሚሉት ነው። በዚህ ሁሉ ግፉት በዚህ ሁሉ ጨለማ ውስጥ ግን የኢትዮጵያውያንን በተለይ አማራ ወገኖችን መቆጨት በደንብ ስላየው አንዱ መጽናኛ ያ ነው። ምክንያቱም በጣም ኖርማላይዝ አድርገነው ነበር። መጨቆንን፣ መገፋትን፣ መገደልን ተለማምደነው ነበር which is በጣም አክሰፕት ማድረግ የሌለብን ነገር ነው። አሁን ግን አይ ቲንክ በቃን ሊለን ነው መሰለኝ። በጣም ብዙ ቁጣዎች እያየው ነው፣ እያነበብኩ ነው። ጽሁፎች በትዊተር በሶሻል ሚዲያ በጋዜጠኞች በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በፖለቲከኞች ከፍተኛ የሆነ ቁጣ ተቀስቅሷል። ይሄ መቀጠል አለበት። the big picture ምንድን ነው? ባለፉት 6 ዓመታት ራሱን የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ብሎ የሚጠራው ኦፒዲዮ ስልጣን ከያዘ በኋላ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ግፎች ታይተዋል። በትግራይ ኦሮሞ ስም አትጥራ አንተ ደደብ ሀያ ማለት ነው። የማይ ቀጥል። አይ ኦሮሞ ስም አልጠራህም የኦሮሞ ፓርቲ ነው ያልክና አንተ ስተት የለም። ኦኬ ኦልራይት። ኦፒዲዮ ስልጣን ከያዘ በኋላ ባለፉት 6 ዓመታት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የደረሱ ግፎች እናት አባት አልባ የሆኑ እጓለ ማውታ የሆኑ ህፃናት ቁጥር በፐርሰንት በ10 በ20% የተቀነሱ እንደ ህዝብ በትግራይ በአማራ በተለያየ ቦታ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ያፈሩት ንብረት የወደመባቸው ህጋዊ ዳህረግ ናቸው የተባሉ ኮሌክቲቭ ፐኒሽመንት በጋራ ቅጣት መቀጣት አለበት ይሄ ህዝብ እየተባለ የሚደረገውን ነገር the last 6 years ያየነውን አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ህዝብ በቃኝ ሊል የደረሰ ይመስላል። ምልክቶች እያየው ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የሰው ልጅ ነው። ምን ስላጠፋ ነው? በየትኛውም ታሪክ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ እንኳ በሆነ አጋጣሚ በድሎ እንኳ ቢሆን የኦሮሞን ህዝብ ወይንም ሌላውን ህዝብ በድሎ እንኳ ቢሆን ነው ምላችሁ አሁን እየደረሰበት ያለው ነገር ጀስቲፋይድ የሚሆን አይደለም በምንም መልኩ። እነዚህ ሲቪሊያንስ እነዚህ ንጹሃን እህቶች የኦሮሞ ህዝብ ወገናችን ነው ኢትዮጵያዊ ነው ብለው አምነውት ሂደው ምንም ፕሮቴክሽን ሳያገኙ እየታፈሱ እየሄዱ እየተደፈሩ መግቢያቸው እየጠፋ ጥያቄ ላርግልህ አንዳንድ ነገር እንዲያው ለመጠየቅ እንዲያው አሁን አንተ መቼም አገር የሚባል ነገር አለና አገር ታስባለህ። አሁን ሁላችንም ቢሆን አገር ስናስብ እንዲያው ህዝብን በጋራ አብሮ ለማኖር ስናስብ የምር በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ አገር እንዲኖረን ያደርጋል። እንዲያው በምን ይቅርታ በምን ካሳ ቢካስ ነው አሁን ይሄ ህዝብ በምን ይቅርታ አይመስለኝም። ግን ምንድነው እኔ በጣም ችቹ የቆይ ልጨርስል። በምን ካሳ በምን የስነ ልቦና ግንባታ በምን ሁኔታ እንደው በምን ይቅርታ ነው አሁን የአማራ ህዝብ በሀገራዊ ጉዳይ ወይ ደግሞ እኩል ሀገር ኑሮ እኩል እዚህ ህብረተሰብ ጋር ወይም ህዝቡ ጋር እኩል እዚህ ቡድን ጋር አንድ ኢትዮጵያዊ እኖራለሁ ሊልስ ይችላል? ያስችላልስ? ጉዳዩ ወደ ብሔር ስላዞሩት ደነዋል። ቤተሰብ ወደ ብሔር አላዞር ነው እውነት ለመናገር ወደ ብሔር አላል። እንዲሁ የአማራ ህዝብ በምን ይቅርታ በምን ካሳ በምን ስነ ልቦና ነው አብሮ ሀገር መኖር የሚችል ከህብረተሰብ ጋር ፖለቲካ ማን ነው ሙቪ ምንድነው እያረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች?
is to mention anything do you like በዛ ደረጃ ከዛ በኋላ ብንሄድ ቹቹ ያወራ ነበር መሰለኝ ቋርጣውኝ ነው ጥያቄ ችግር የለውም መጠየቃቸውም anyway እኔ ላንድ ላርገውና ከዛ ትቀጥላላችሁ ሌሎቻችሁ ችግር የለውም yes እኔም I don't think so of course የአማራ ህዝብ ላይ የደረሰው በደል አብሮ እንደ ሀገርም ያስቀጥለን አይደለም I don't know ይሄ ግን በተአምር አምናለሁ እንግዲህ ተአምር ተከስቶ ነገሮች ከተቀየሩ I don't know we will see ግን እኔ ዋናው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያስብ መፈልገው እኔ ሪሊ ሰብአዊ መብት በሰብአዊ መብት ላይ በተለይ በሴቶች እኔ ሴት ልጆች አሉኝ ከእናት ነው የወጣሁት እህት አለኝ ባለቤት አለች በዚህ ደረጃ በተለይ ደግሞ ወንዶች ሴቶቻችንን ፕሮቴክት ማድረግ ካቃተን በዚህ ደረጃ ይሄ እኮ አንዴ እኮ ወይ ሁለቴ አይደለም ህፃናት የ4 ዓመት የ3 ዓመት ህፃን ሁሉ የሚደፈሩበት ሀገር ነው ሞዴሬተር ተቀበላቸው በፍጹም ሊያስቀምጡን አልቻሉም በቃ ሐሳብ መስጠት አልቻልንም ታልብን የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ እኮ መግለጫ ወጣ አይደለ አሜን ቀድሞ ምንድነው እንደውም አንድ አባባል አለ ምንድነው ያቦይን ስለት የበላ ያስለፈልፈዋል እንዲሉ እኮ ነው ወዲያው ወጥቶ እኔ አይደለሁም ማለትን ምን አመጣው ልጅቷ ምንም አልተናገረችም ስለዛ ዞሮ ትልቁን ፒክቸር እንዲው ይኸውላችሁ ተደጋግመዋል እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች መብት ያገኙ አይደሉም ህፃናት እየተደፈሩ ነው ይሄ ደግሞ በስፋት ሲስተማይዝድ ነው ስትራክቸርድ ነው የሚደረገው እኔ ከመጣውበት ኦሮሚያ ክልል አይደለ ኦሮሚያ ክልል ላይ የጸጥታ መዋቅሮቹ ማህበረሰባዊ የሆኑ ኃይሎች ፖለቲካዊ የሆኑ ኃይሎች መንግስታዊ ተቋማት በሙሉ ኮንስፓየር አድርገዋል በዚህ ውስጥ ወዲያ የሚባል አይደለም ለምንድን ነው the last 6 years እንደዚህ አይነት ግፎች በስፋት በዚህ አካባቢ ከእገታ ጀምሮ ዳሬ ራሱ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በጣም ክሬዲብል ጋዜጠኛ ነው ባይዘው ትዊተር ላይ ፎሎ አድርጉት ዛሬ ራሱ የታፈነች ሴት አለች ዛሬ ነው የምላችሁ ኦፒዲዮ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የሚባለው ዛሬ ስልጣን ላይ ያለው አካል እስከ መቼ ነው ከፍርድና ከፍትህ የሚያመልጠው እስከ መቼ ነው የኦሮሞ ህዝብስ ይሄን ድርጅት በስም ያትነግድ የሚለው መቼ ነው እኛ እየጠበቅን ነው የኦሮሞ ህዝብ በወጣቶቹ በአባገዳዎቹ አማካኝነት በቆሻሻ ስለፍትህ ነው መታወራ ወይ ስለሌላ ነው መታወራ እንደባ ያማራጅ ማለት ነው I don't know ስለፍትህ አውራ not important እኮ ዮዳ አሁን እኔ ያስወረድኩ ይኸውልህ ሲሪየስ ዲስከሽን እናድርግ ዮዳ ትንሽ 3-4 ሰዎች እኮ አድርገህ strong stomach you have to have a strong appetite ያስፈልጋል እና በዚህ ደረጃ አንድ ሰው በሚያወራበት ጊዜ አያቋረጥክ እንደ this is politics this is you know hard talk ነው ዋናው እዚህ ያሉ ሰዎች ባለፈውም ያ ቴዲ አዋሳ ቢባለው የኦሮሞ ብሔርተኛ አትበል ብሎ ነው ሊያስወጣኝ ሞክሩና ታዲያ ማን ነው የኦሮሞ ብሔርተኞች ናቸው ሀገር እየመሩ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ይኸውላችሁ ፖለቲካል ጉድስ የሚባል ቤዚክ ፖለቲካል አይደለም ብሎ መመለስ ይችላል ሚውት አድርጉ አንዴ ለምን ፊኒሽ ማለት ትችላለህ አንተ እሱ ደግሞ አይደለም ብሎ መመለስ ይችላል ይኸውላችሁ ቤዚክ ፖለቲካል ጉድስ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መስጠት ያለበት ለሀገሩ ህዝብ አንደኛው ሴኩሪቲ ነው ሌላኛው የኢኮኖሚ ሴኩሪቲ የኤነርጂ ሴኩሪቲ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ ሴኩሪቲም የለም የኤነርጂ ሴኩሪቲም የለም ፊዚካል ሴኩሪቲም የለም ቤዚክ ፖለቲካል ጉድስ ፕሮቫይድ እያደረገ ያለ መንግስት የለም ኦኬ እኔ ግን ከኢንኮምፒተንስ ከአቅም ማጣት ብቻ ሳይሆን ኮንስፓየር አድርጎ ባይ ዲዛይን በተለይ አበሻዊ የሆኑ ህዝቦችን ገሚሶቹን እየደፈረ ገሚሶቹን በድሮን ገሚሶቹን እያስራበ መጨረስ የሚፈልግ እጅግ ዳይቦሊካል የሆነ ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ ስልጣን ይዞ ቁጭ ብሏል ብዬ ነው ማስበው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የሚባለው በዚህ ደረጃ ዳይቦሊካል ነው የሱ ማህበራዊ መሰረት እሱን የኛ መንግስት ነው እያሉ የሚደግፉትም በዘፈን ሳይቀር የተወሰነን ማህበረሰብ እያጣጣሉ በእንስሳ ስም ዲሁማናይዝ እያደረጉ ለዚህ ክፋት አሁን ለምናየው ነገር አስተዋጽኦ አድርገዋል ብዬ ነው ማስበው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ኃይል መቃወም ፍትህ ለእህቶቻችን መጠየቅ አካፋን አካፋ ማጭድን ማጭድ የምትልበት ጊዜ አሁን ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሻይ ያርክ ያፈርክ እህቶቻችንን ማስበላት እህቶቻችንን ፕሮቴክት ማድረግ እናቶቻችንን ፕሮቴክት ማድረግ ከዚህ ወደ ኋላ ማለት ከዚህ በኋላ የሚያወጣ አይመስልኝም ብዙ ደክመናል ብዙ አንብተናል ብዙ ተሰቃይተናል ብዙ ፔንፉል የሆኑ ነገሮች አሳልፈናል አይ ቲንክ የዚች ልጅ በጣም አይኮኒክ የሆነ ነገር ነው ኢቢኤስን ማመስገን እፈልጋለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ዓለም ላይ በመቶ ዓመት አንድ የሚመጡ ፒክቸሮች አሉ ኦፍ ኮርስ ብሌሲንግ ኢን ዲስጋይስ ሊሆን ይችላል በህመሟ ውስጥ ግን
ድህነት አለ። በጨለማ ውስጥ ሰዎች ሙቶ ነው የሚነሱት። ክርስቶስ ሙቶ ነው የተነሳው። ወደ ዝቅታ ወርደህ ነው ወደ ከፍታ የምትሄደው። በፔን ውስጥ ነው ደስታ ያለው። በዚህ ፔን ውስጥ አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ ደስታውን ሊያይ ይችላል ብዬ ነው እኔ ተስፋ እያደረኩ ያለሁት። በጣም አይኮኒክ ፒክቸር እና አይኮኒክ የሆነ ቃለመጠይቅ ነው ኢቢኤስ ያደረገው። እንዳልኩት ቅድም ሳይገን ኤክስኪዩሽን ከሚለው ጋር ነው ማነጻጽሮ። በሱዳንም የአጥንባንሳና ህፃን ልጅ ያነሳው ፎቶ ከዛ ጋር የሚነጻጽር በግሎባል ደረጃ ሁሉ ሊነገር የሚገባው ታሪክ ነው ይሄ። ደጋግመን እንናገረው። የእህቶቻችን እንባ እንዲያቆም፣ የሴቶች መደፈር፣ የህፃናት መደፈር፣ የእናቶቻችን ማልቀስ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እንዲያበቃ ሁላችንም ጠጠር እንኖር እላለሁ። ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ይሁዳ ጥሩ። ይሁዳብዬ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ ምንም ሀሳብ አልሰጠውም። እድሉ የኔ ይመስለኛል። ይሁዳ ይሰማል? ትክክል። ቀጥል። አንተ ነው ቀጥል። ብራቮ። እኔ ለፍትህ የተመጣ መስሎኝ ምንም ሀሳብ ሳልሰጥ ለማዳመጥ ነበረ ፍላጎቴ። ምክንያቱም አንዲት እህታችን ላይ የደረሰ ግፍ ነው። እሷ ላይ የደረሰውን ግፍ ወደ ብሔር ወይንም ወደ የግላችን ወደ ፖለቲካ የምናዞረው ከሆነ ለልጅቷ ፍትህ ስለማይገኝላት እኔ ልጅቷ ፍትህ የሚጮህ መስሎኝ ለማዳመጥ ነበር፣ ምንም አይነት ሀሳብ ላለመስጠት። ምክንያቱም ሙሉ መረጃ ስለሌለኝ ለማዳመጥ ነበረ ፍላጎት። የሚገርመኝ ነገር አንድ ግለሰብ በተጎዳ ቁጥር ኦሮሚያ ክልል ከሆነ ወደ ኦሮሞ ህዝብ መንግስት ሆነ እኔ አሁን የመንግስት ደጋፊ አይደለሁም። መንግስት እንኳን እንደ መንግስት መውቀስ ሲገባው ወደ ማህበረሰብ አማራ ክልልም ሲፈጠር ወደ አማራ ክልል ህዝብ የሚጠጋ ከሆነ እስከ መቼውን ፍትህ አይገኝም ጎበዝ። ለምንድነው የግለሰቦችን መጎዳት ጭራሽ በቁስላቸው ላይ ሌላ እንጨት የምንሰደው? ለምንድን ነው? አሁን ማንኛውም ከ60 ሚሊዮን እኮ አልተነሳም። እዚህ ጋር ቆየው አንዴ ሚውት አድርግ እባክህ። ላረግልህ ነው። ቆይ ሚውት አድርግ። ሀሳቡን ይስጥና ወደሚቀጥለው ሰው እንሄዳለን። እንደዚህ ኢንተራፕት አንደራረግ። ሻራ አለስ መሰዳደብ ካለ እዚህ ያሉ ሰዎችን የሚኖቅር ከሆነ ብልግና ነገር የሚናገር ከሆነ ብቻ ነው ኢንተራፕት ማድረግ ያለብን። ፕሊዝ ጋይስ ካም ኦን ታንክ ዩ። ጥሩ 60 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ አለባት በምትባለው ምድር ቅድም አያና ጀምሮ እኔ ለኮሜንታተሮችም ጭምርት ነው ከአያና ጀምሮ ሀሳቡ ሲሰጥ ጋላ ደፋሪ ነው የሚል ኮሜንት ነበር ስናየ ነበረው። የኦሮሞ ህዝብ እንኳን ከዚች ከተበዳይ ጎን እንዳይቆም እያደረጋችሁ ነው። እኔ የአማራ ክልል ልጅ ነኝ፣ ተግባባን አይደል? ነገር ግን ያ ሁሉ ህዝብ ምናልባት አንተ እንደምትለው ወይንም እናንተ እንደምትሉት ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ ያለው ከኦሮሞ እጅ ነው እንኳን ብላችሁ ካሰባችሁ ለልጅቷ የምታስብ ከሆነ ይሄንን ነገር ወደ ኦሮሞ ህዝብ ማስጠጋት የለብህም፣ ወደ ብሔር ማስጠጋት የለብህም። ምክንያቱም ይሄን ነገር የማይሰሙ የኦሮሞ ልጆች ልጅቷ ላይ ግፍ የፈጠረውን አካል ለህግ እንዲያቀርቡ ማበረታታት ትችላለህ። ገባህ አይደል? እንደውም ካልንኮ በአማራ ክልል ዛሬ እየተደረገ ያለው ምንድነው? ከአንድ ሴት በላይ በየቀኑ 6-7 ሴቶች እኮ ነው የሚደፈሩት። በየቀኑ እኮ ነው ሰው እየታገተ አሮጊት ሽማግሌ ሳይቀር እኮ እያለቀ ያለው በየቀኑ እኮ ነው። ለምንድነው ኦሮሚያ ክልል ላይ ሲሆን ፍትህ እንኳን እንዳናገኝ ቢያንስ ሐቁን ማትመሰክሩት? ለምንድነው? እስከ መቼ ድረስ ነው ግለሰቦች እየተጎዱኛ ፖለቲካ እየሰራን የምንሄደው? እስከ መቼ ድረስ ነው ንጹሃኖች እያለቁኛ ፖለቲካ እየሸቀልን የምንሄደው? እስከ መቼ ድረስ ነው? ምንድነው የምናገኘው ጥቅም ጎበዝ? እኔ እቺ ልጅ አላቃትም፣ ነገር ግን እንዳንድ እህቴ ነው መቆጥራት። ተግባባን? የዚች እህቴን በደል ግፍና መከራ በዚህ አይነት መልኩ ፍትህ እንድታገኝ ማድረግ አንችልም። ነገም ዋስትና የለንም። ምክንያቱም ቦታው ላይ ያለው ማህበረሰብ የኦሮሞ ህዝብ ከሆነ ካንተ አማራ ክልል ካለው ዝም ብለህ ከምጮኸው ይልቅ ቦታው ላይ ያሉት ህዝቦች ናቸው የልጅቷን በዳይ አካል ለይተው ማወቅ የሚችሉት አካባቢው ያሉ ናቸው። ነገር ግን እነሱን አድራጊ አድርገህ የምታወራ ከሆነ አይተባበሩህም። በቃ ፍትህ አታገኝም። የራስህ ጉዳይ ብለው ዝም ይለዋል። አንተም እድሜ ልክን እንደጮክ ትኖራለህ። ያሳዝናል። ማዳመጥ እንኳን አልቻልንም እኮ። እስኪ ግለሰብ እንኳን ሲበደል ቢያንስ ለዛ ሰው ፍትህ እንዲያገኝ ወደ ብሔር አናስጠጋ ጎበዝ። እሺ መንግስት ነው ካልክ መንግስትን ለምን አተችም? ምን አንጠለጠለ ኦሮሞ ላይ እንዴ? ባህር ዳር ላይ ያቺ ልጅ እንደዛ አፈር ከደቼ በልታ ስትደፈር ምን ነበር ሲባል የነበረው? ፍትህ ነበር ሲሉ የነበሩት። አማራ ነው ብለዋል አላሉም። የአማራ ህዝብ ተጠያቂ ያደረጉ አላልጠየቁም። ይሄ ነገር ይሁን ፕሊስ። አሁንም ቢሆን ወደ ራስ ፖለቲካ እያዞርክ የግለሰቦችን ነፍስ አትብላ፣ አትቆርጥም። ማአናው
የዚች ልጅ ችግር ፈጣሪ ብዬ የማምነው ዛሬ ወደ ኦሮሞ ህዝብ ወይንም ወደ ሆነ አካል እየወሰደ የሚለጥፈውና ፖለቲካ የሚሰራው ነው እዚች ልጅ ላይ አደጋ ያደረሰው ብዬ የማምነው እንደዛ ከሆነ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። ደህና ዋሉልኝ ቤተሰብ። እንደውም ላለመናገር ፈልጌ ነበረ። በጣም ያሳዝናል። የራሳችሁ እህት ብትሆኑ አስብ። እዛ በዙሪያው ያለውን ግለሰብ ገበሬ ሳይቀር እጁን እየሳምክ ነበር የምትጠይቀው። አይ ከፈቀደ መጠየቅ ፈቃደኛ ነህ? ቹቹ አንዴ ቹቹ በእናት ኦኬ ቀጥሉ። ሻይ እንግዲህ በቃ አይ እኔም ብዙ ጠበቅኳችሁ፣ ብዙ ሰማሁ። ለነገሩ ብዙ ጊዜ እኔ የፖለቲካ ሐሳብ ቢሆን ገብቼ አልሰጥም ነበር፣ ግን ቅድም በጣም አንድ የሚያበሽቅ ነገር ሰማሁ። አይ ቲንክ ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል ያለብንም ይመስለኛል። ለሁላችንም ምንድነው ያ አንዳንድ ጊዜ ይሄ በሰብአዊነት የሚታይ ነገር በሙሉ ሃይማኖት ውስጥ፣ ፖለቲካ ውስጥ፣ ብሔር ውስጥ ከጨመርነው እንደ ህዝብ መጥፋታችን ነው፣ ማለቃችን ነው። ስለዚህ የዚችን ልጅ ጉዳይ አይ ቲንክ ስፔሻሊ ለዮዳም መንገር ፈልጋለሁ። ቅድም አያና ገብቶ የተናገረው ነገር በጣም የሚያበሽቅ የሚያናድድ በጣም የሚያስቆጣ ነገር ነው። ምን አለ ኤድመንድ? can I ask you one question before you start your conversation? ያ ለምንድን ነው ሁል ጊዜ እኔ ጋር ስትመጣ ፎሎ ታደርገኛለህ? አውርተህ ከጨረስክ በኋላ ደግሞ አንፎሎ አድርገህ ትወርዳለህ? የኔ ሁል ጊዜ እንደ አዲስ አሁን ራሱ ሳይ ሁል ጊዜ ስትገባ ፎሎ ታደርገኛለህ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አንፎሎ አድርገህ ነው የምትሄደው። ኖ እኔ አንፎሎ ፎሎ ለማድረግ ሲጀምር በዚህኛው ሁሌ አያለሁ። አሁን ራሱ ሳይ ጓደኛ ያለ ፎሎ ሐሳቤን አትበታትንብኝ። ለመበተን አይደለም። ቀጥል። ቆይ አንደኛ እኔ እሱ ገብቶ እዚህ ኢቢኤስ አውርዱት ተብሏል እና አውርዱልኝ ያለችው ልጅቷ ነው የሚል ነገር ሁላት ሲናገር ሰማሁት። በጣም ነው ያበሸቀኝ፣ በጣም ነው ያናደደኝ። ገና ለገና ስርዓቱን ለማዳን ብለህ በዚህ ንጹህ ልጅ ህይወት ውስጥ አትቀልድም። ፖለቲካ አታደርገውም፣ ፖለቲካ አትሰራበትም። መጀመሪያ ያለው ሪያሊቲ መቀበል በጣም ተገቢ ነው ይመስለኝ። ከፖለቲካ ውጭ፣ ከሃይማኖት ውጭ፣ ከብሔር ውጭ፣ ከምን ውጭ እቺ ልጅ ተደፍራለች ወይ? አዎ በቃ አለቀ። መደፈሯ ብቻ ሳይሆን ልጅቷ እኮ ያላትን ህይወት ቤቷ ድረስ ወስዳ መድኃኒቷን፣ ክኒኗን፣ ምኗን እያሳየች ነበር የደረሰባትን ነገር። በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝነው ነገር ምን ብሎ ነው ያወጣው የዶምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ? አይ በ14/7/2017 በኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ በተደረገ ቃለ ምልልስ ብርቱካን ተመስገን ከበደ የተባለች በ2013 የትምህርት ዘመን በዶምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ የፋርማሲ ተማሪ ነበርኩ በማለት የሰጠችው ሐሳብ ስህተት መሆኑን ዩኒቨርሲቲ ፋርማሲ ትምህርት ሊሰጥ በ2013 የሁለተኛ ዓመት ተማሪ እንዳልነበረው ይገልጻል ይላል። እኔ እሷ ኢንተርቪው ላይ የሁለተኛ ዓመት የፋርማሲስት ተማሪ ዶምቢዶሎ ላይ ነበርኩ የሚል እኔ አልሰማሁም። የሰማ ሰው ካለ አላውቅም። እንደዚህ ብላ ግን ሰጥታለች ብሎ ነው ኢቢኤስ ላይ የዩኒቨርሲቲው የለጠፈው። ኬት ያመጣው መረጃ ነው እኔ አላውቅም። እንግዲህ ሙሉን እኔ ሰምቼዋለሁ፣ ሙሉን ደግሞ እኔ አውርጄዋለሁ። ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲውም ራሱን ለማዳን፣ ብልጽግናም ራሱን ለማዳን፣ ሌላው ሁሉም ራሱን ለማዳን ከሚሄድ አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለንም ሰዎች አንዳንድ የብልጽግናን የፖለቲካ ስርዓት እስቲ ማን ነው ዝጋው በእናትህ የፖለቲካን ስርዓት ለማዳን ገብተው ከልጅቷ በደል ይልቅ ስህተት ነው ልጅቷ ዶምቢዶሎ ላይ አልታፈነችም፣ ዶምቢዶሎ ላይም አልተማረችም ተብሏል ከሚባል ተደፍራለች አልተደፈረችም እንበል። አዎ ልጅቷ ወስዳ ቤቷ ይሄው ኪኒኒ ይሄው መድኃኒቴ ያለች ከነ ማረጋገጫው ልጇንም ደግሞ አሳይ ባለቤት አቶ አማነ ፍስሐ ጽዮን ኤርትራዊ ሆኖ ሳለ የአሰብ ወደብ ጥያቄ ኢትዮጵያ በማንሳቷ የዶምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እገታ ጉዳይ በኢቢኤስ ቲቪ በኩል አሁን እንዲጦዝ ለምን ተፈለገ ብሎ ደግሞ አወጡ። ከእንደገና እነዚህ ደግሞ ወደ ሌላ ፖለቲካ ወሰዱት። የኢቢኤስ ባለቤት ኤርትራዊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ወደ ተወሰዱት ወደላ። ስለዚህ የልጅቷ የደረሰባትና የሆነባት እውነት ከሚሰማ ከሚደመጥ ከሚነገር ይልቅ
ምን እንደዚህ ዳይቨርት ነው የሚያደርጉት። አሁን እቺ ልጅ ስልኳ ተቀምጧል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ሊረዳት ፈልጎ ነበረ ፋይናንሻሊ። ስልኳ ተቀምጧል፣ አድራሻዋ የለም። ከእንትን ወርዷል፣ ከኢቢኤስም ወርዷል። እርግጠኛ ነኝ ኢቢኤስ እኮ ይህንን ጉዳይ ከመስቀሉ በፊት የራሱ የሆነ ትልቅ ሚዲያ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ። ሀሳቤን ልጨርስበት፣ በማዕከል አትግባ። እኔ አሁን በዋናነት ልናገር የፈለግኩት እኔ የሃይማኖት እዚህ የፖለቲካ አሰስገሰሱን እንተውና በመጀመሪያ በልጅቷ መደፈር ጉዳይና በደረሰባት ነገር መስማማት መቻል ከሱ ነው መጀመር ያለብን። አይዶን ኬር ሌላው ነገር ኤድመንድ ምን መረጃ አለ መደፈሯን? እንደገና ደግሞ ይህ ነገር መከሰቱን አውትሳይድ ኢቢኤስ ከተናገረው ውጭ ምን መረጃ አለ? ልጅቷ ወስዳ እኮ የሕክምና ማረጋገጫዋ ስታሳይ አልነበር ቤቷ? ይሄውላችሁ እኮ አንደኛ የሕክምና ማረጋገጫ የተሰጠኝ መድኃኒት እያለች እኮ ስታሳይ ነበር። በቂ እኮ ነው። አንደርስታንድ አሁን ያልተደረገም እያልኩኝ አለም፣ ግን ሰከንደሪ እንትን አለ፣ ሶርስ አለ። በእርግጥ እኔ አሁን ቅድም ያነበብከው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ያነበበው ከየት እንዳመጣው ኢንፎርሜሽን አላውቅም። እኔም አላዳመጥኩም፣ አልሰማሁም። ከየት እንዳመጣው ልነግርህ እችላለሁ። አንተም ከየት እንዳመጣው ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ። ማን ይህን ኔሬቲቭ እያስተላለፈው እንደሆነ ይኸውልህ፣ ከዚህ በፊት በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የተጠለፉ ሴቶች ነበሩ። ሶቪየስ ግልጽ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እሷ ያው መደፈሯን መጠለፏን የሆነባትን ነገር ስትናገር እሱ ሮጦ የመጣበት ምክንያት እንግዲህ ከዚህ በፊት የተጠለፉ ሴቶች አሉ። ግን እሱ ግን መረጃውን ግን ሲያወጣ ምን ብሎ ነው ያወጣው? ልጅቷ የሁለተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ በደምቢዶሎ ያለችው ውሸት ነው ብላለች ወይ ነው? ደምቢዶሎ የሁለተኛ ዓመት የፋርማሲስት ተማሪ ነኝ ብላለች አላለችም? እኔ አልሰማሁም። የተባለም ነገር የለም። ሶ እኔ ምንድን ነው የተፈለገው ካልከኝ የልጅቷን እውነት መብላት ተፈልጓል፣ መቀርጠፍ። ኤድማንድ ብላለች፣ 2 ዓመቴ ነው ብላለች፣ የ2 ዓመት ተማሪ ነኝ ብላለች። የት? ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ዶሎ አላለች። ታዲያ እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሁለተኛ ዓመት የፋርማሲስት ተማሪ ነበርኩኝ ማለቷ ውሸት ነው ብሎ ነው ያወጣው። እኔ እንደዛ ስትል አልሰማሁም ነው የምልህ። የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነበርኩ፣ ኦፍኮርስ ከዩኒቨርሲቲ አይደለ እንዴ ተወሰድኩ እያለች ስታወራ የነበረው። ግን ደምቢዶሎ ውስጥ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ የሚል እኔ አልሰማሁም። አሁን ይሄ ነገር የተወሰደው እንግዲህ አሁን እኔ ወደ ሌላ ነገር ሳንገባ የልጅቷ እውነት እንዲበላ አልፈልግም። አሁን ለምሳሌ ሁሉም ገብቶ ራሱን ለመከላከል ወይ ብሔሩን ወይ ፖለቲካውን ወይ ምኑን ለመከላከል ነው እንጂ የሚገባው የልጅቷን እውነት ማንም ሰው መቀበልም መናገርም የሚፈልግ የለም። ግን በአጭሩ ይሄ ስራ አሁን ያለው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር የዚች ልጅ መደፈር የመጀመሪያ አይደለም። ባለፈው የሄቨን ጉዳይ ተደፈረች ሲባል ሌላ ሰው ሄደና ሌላ ናሬቲቭ ይዞ መጣ። በቃ የዛች የልጅቷ እውነት ህዝብ ላይ እንዳይረጋ ሌላ ናሬቲቭ ተይዞ ተመጣ። ከእንደገና ዳይቨርት ተደረገ። ግን አንድ ማወቅ ያለብን እነ ብርሃኑም ጁላ ያመኑት መንግስት ያመነው ከዚህ በፊትም ቢሆን የተጠለፉ ሴቶች እንዳሉ እስከ ዛሬ ድረስ ደብዛቸው የጠፋ ቤተሰቦቻቸው ብን ብለው ያለቀሱ ብዙ አሉ። አሁን ሁሉም እንግዲህ የሆነ ነገር ደረሰበት ሲባል ካድሬ ሁሉ እየወጣ ይሄ መረጃ እያለን የእነዚህን ሰዎች እውነት እንዳንቀበል ስለነዚህ ሰዎችም ሴቶች ድምፅም እንዳንሆን ሁሉም በዛ ያከታልባል። እኔ እንደ የሚዲያ ኃላፊዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ያላችሁ ሰዎች አንዳንድ ካድሬዎች በተቻለ መጠን እውነቱን ለመደፍጠት ሲመጡ ከሷ ይልቅ ከልጅቷ እውነት ይልቅ የራሳቸውን ይሄ ከዛ ጨራርፈው የሚመጡት ነገር እውነት ነው ብለው እሱን ለማጉላት ሲፈልጉ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ለምን ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ መደፈርን ተዉት። በቴን ኡርጌሳ እኮ ከሆቴል አውጥተው ሊትራሊ በአደባባይ እኮ ነው ረሽነው ተሄዱት። ይሄ ነገር በግልጽ በሚሆንበት ላይ ልክ የዚች ልጅ መደፈር ውሸት እንደሆነ ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው መድፈር እኮ አይደለም፣ ሰው ማቃጠልም ሰው የተለያየ ነገር ሲደረግም እኮ አይተናል። የሚጠቅመው እኔ ምንድን ነው ብዬ የምለው
ኤድመንድ ይቅርታ፣ እስቲ ከዛ በፊት ጥያቄ ላርግልህና ለዚህ ታዲያ ተጠርጣሪው መንግስት አይደለም ወይ? መንግስትስ እነዚህን ወንጀል ተፈጸሙ ሲባል ከመከላከልና ወንጀለኞቹን ለመያዝ ከማሳደድ ይልቅ ወንጀል ተፈጸመ ሲባል ወንጀል ተፈጸመ ያሉትን ወይም ደግሞ እነዚህ ቪክቲሞቹን ለማፈን ሲሯሯጥ አይታይም ወይ? አሁን ይሄ ውሸት ነው። አሁን ይሄ እንዲያው ማስረጃ ያስፈልገዋል። ይሄን እስቲ አንድ ነገር ልንገርህ እኮ እሱ that is the point። ለምንድን ነው ለምሳሌ አንዳንድ የመንግስት ካድሬዎችም ገብተው ይህንን ሊከላከሉ የፈለጉት? በመጀመሪያ የዜጎችን ህልውና የመጠበቅ ትልቁ ኃላፊነት የመንግስት ነው። መንግስት ኃላፊነትህን አልተወጣህም እንዳይባል ለምሳሌ ብዙዎቻችን እኮ የተሳሳት ነው ምንድነው ዶምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በየትኛውም ክልል ያለ ዩኒቨርሲቲ ባጀቱ የማን ነው? ዩኒቨርሲቲው ራሱ እኮ የፌደራሉ ነው። ስለዚህ የፌደራሉ ቃል አቀባይ ብለው እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ ዶምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሪፍሌክት የሚያደርገው የፌደራሉን የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው። በእነሱ በሚመቻቸው መልኩ ነው ሪፍሌክት የሚያደርጉት። ኃላፊን አሁን እኮ እሱን ትላላችሁ እናንተ። ትናንትና እኮ 40 ሰው ከመሃል ከተማ አዲስ አበባ እኮ ታፍኖ የተወሰደ አለ። 1.5 ሚሊዮን እየተጠየቀበት ያለ። በአጭሩ እዚህ አፈናው ላይ ራሱ ይሄ አፈና ራሱ ዝም ብሎ ተራ ዱርዬዎች የሚያደርጉት አይደለም። ባስ ተከራይተው ባስ ውስጥ ጭነው ነው ይዟቸው ይሄዱት። ስለዚህ ይሄ እየተከናወነ ያለው ለምንድን ነው? እጁ አለበት። እሱ ብቻ አይደለም የሚታፈኑት ሰዎች ባንክ ላይ ምን ያክል ገንዘብ እንዳላቸው ያንን ሪፖርት የሚሰጥ ሌላ አካል አለበት። መንግስት የራሱ እጅ ባይኖርበት ኖሮ አይደለም ሰው አፍኖ የሚወስድ ይቅርና ወይ ሴት የሚደፍር ይቅርና ሴት የሚለክፍም ሰው እኮ አሳደት ይዛለ ቤቱ ድረስ መጣ። ግን አይደለም። መንግስት የራሱ ኃላፊነት ለምን አልተወጣህም እንዳይባል። ለምሳሌ እዛ ዶምቢዶሎ ከዚህ በፊት ታፈኑ የተባሉትን ሰዎች ምንድነው ያለው ብርሃኑ ጁላ ለሲሳይ አጌና ኢንተርቪው ሲሰጥ አው እየፈለግናቸው ነው፣ ባህር ዳር ታዩ አለ። አውቆ ባህር ዳር ታዩ ሲለው ከዛ ለምን አላያዛቸዋቸውም ሲለው አይ አሁን ደግሞ ከባህር ዳር ወጥተው የት እንደሄዱ አናውቅም። አያችሁ ኦሬዲ የታፈኑ ልጆች አሉ። ግን መንግስት ራሱን ለማዳን በመውጫ ስለሚፈልግ እኛም ጋር እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥተው የነዚህን ሰዎች እውነት ለማደብዘዝ፣ ለመቀማት፣ ለመሸፈን ሲፈልጉ እኔ ዝም ብለን ልንሰራቸው አይገባም ባይ ነኝ። ሞርኛ ማጉላት ያለብን የነዚህ የምስኪን እቺ ልጅ ማን አላት? አሁን እቺ ማን ነው? ብርቱካን ተመስገን ማን አላት? ማንም ባል የላት፣ አባት የላት፣ እናት የላት። አጠቃለና ሳይበር ፋን ነው እየጠበቀ ነው። ታንክ ዩ ኦኬ፣ በአንድ ደቂቃ ልጨርስ። ማንም የላት። በገንዘብ ሰው መግዛት አትችልም። በስልጣን መረጃ ማጥፋትም መረጃ እንትን ማለትም አትችልም። ብቻዋን ያለች ናት። እኔ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ብዬ የምለው እንደነዚህ አይነት ምስኪን ሴቶች የሆነ ነገር ደረሰብን ሲሉ እና ወጥተው ሲመሰክሩ መረጃቸውንም ስናይ ከምንም ከፖለቲካም ተነስተው አይደለም ከሌላም አይደለም ተቀብለን የነሱን ድምጽ ማስተጋባት። ይሄንን ድምጽ ደግሞ ለማደብዘዝ ደግሞ የሚመጡ አሉ የተለያየ። አሁንማ ያው የሆነ ክልል ላይ የሆነ ነገር ተፈጸመ ሲባል የክልሉም ሰዎች ብድግ ብለው እንደዚህ እንዳንባል ብሎ የልጅቷን እውነት ሊያደበዝዝ ይመጣል። ከሱ ይልቅ ግን እኔ የልጅቷን እውነት ማጉላት አለብን። ልጅቷ ተደፍራለች። አዎ። ጨካኝ የሆነ አደፋፈር ተደፍራለች። አዎ። የተናገረችው እውነት ነው። አብሶሉትሊ ከምንም የፖለቲካም ኢንቴንሽን ኖሯት ነው አይደለም። መድኃኒቷን የዶክተር ማስረጃዋን አሳይታለች። ይህንን እናውላ። እዚህ ላይ ፎከስ እናድርግ ለማለት ነው። ቴንኪው ይወዳሉ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንኪው። ላውራ አይደለ ይወዳ ብሬ ነው። ኦኬ ቴንኪው። ልጅቷ መጀመሪያ ኢንተርቪው ላይ እንትን የተባሉበትን መንገድ ተናግራለች። የታገቱበትን መንገድ ተናግራለች። አንደኛ ያንን መንገድ እንዲህ ዝም ብሎ ተራ ግለሰቦች ሊያደርጉት አይችሉም። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥይት ተኩሶ ኋላ ላይ ውጭ ላይ መኪና አስቀምጦ መኪና ጠብቆ ልክ አዳኝ መስለው ነው የመጡት። እና አንዳንድ የተናገረቻቸው ነገሮች አሉ። ልጅቷ ገብቶ ማየት ነው። ቪዲዮቹ በነገራችን ላይ ሙሉ ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ነው ያሉት በየቦታውና ገብታችሁ ይዩት። እንደዚህ አይነት ረቂቅ የሆነ የማገት መንገድ ማንም ዝም ብሎ ተራ ግለሰብ ሊያደርገው አይችልም። መንግስት አለበት እጁ።
ምንም ልንክደው የማንችለው ጉዳይ ነው። እቺ ልጅ እንዴት ወደ ኢቢኤስ መጣች? አሁንስ ለመጣች ለሚለው አንደኛ ኢቢኤሶች በጣም ብዙ የተቸገሩ ሰዎችን ያመጣሉ በየሳምንቱ እሑድ ይሁን ቅዳሜ ብቻ ሰዎችን ያመጣሉ። አንድ የተቸገረ ጎዳና ላይ ወጣ እንደነበር ተቸግራ እንደነበር አቢዩስ ተደርጋ ልጅቷ የልብ ህመምተኛ ሆናለች። ኢቭን በሽተኛ ልጅ ነው ጭምር የወለደችው። ልጅቷ ስትናገርኩ በጣም ለብዙ ቀናት ነበሩ ለራሷን ስታ ተቀምጣ የነበረው። ስለዚህ ኢቢኤሶች አገኟት። እቺ ልጅ መንገድ ላይ ወድቃን የተገኘችው ሊረዷ መጧት። እዛ ጋር ስቶሪዋን ሼር አደረገች። ያልተስማማቸው ኃይሎች ገብተው ቪዲዮንም አስጠፉ። ጋዜጠኞቹ ታስረዋል ተብሏል። እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ እንዲሁ አንደኛ ኢቢኤስ ተራ ቴሌቪዥን ጣቢያ አይደለም። እንደዚህ አይነት ውሸት ነው የሚለውን ለማጥራት ያለው እንደዚህ አይነት ተራ ፕሮፓጋንዳ ይዞ ሊመጣ አይችልም። ትልቅ ጣቢያ ነው። ተጽዕኖውን እንዳያችሁት ነው። አንድ ቪዲዮ አፕሎድ አድርገው እንኳን ያወረዱት ቪዲዮ ምን ያህል መነጋገሪያ ሆኖ ይኸው እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እያወራንበት ነው ያለ ነው። እንደ ጉድ ኢትዮጵያ ውስጥ ተዳርሷል ይሄ ወሬ። ስለዚህ ተራ ነገር አይደለም። እነሱም የራሳቸው ሪሰርች ይሰራሉ። ደግሞ ልጅቷ ማሳይታለች። አንደኛ በሽተኛ ልጇን አሳይታለች። ሁለተኛ የሕክምና ማስረጃዎቿን አሳይታለች። ኪኒን አይቀር ምን አይቀር ብዙ ነገሮችን አሳይታለች። ገባችሁ አይደል? ሁለተኛ ኢቢኤስ ላይ ምንድን ነው የምንጠይቀው? ኢቢኤስን እንደ ጣቢያ ምን ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን ለሚለው እኔ በእርግጠኝነት ልጅቷ የተናገረችውን ሁሉ ሙሉ ሀሳቡን አላስተላለፉልንም። ኢቨን ሙሉን ራሱ ብታዩት ብዙ ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ነገሮች አሉት። በእርግጠኝነት የሆኑ እየቆረጡ ያወጧቸው ፓርቶች አሉ። ይሄ በማህበረሰብ መካከል መቀረን ምንድን ነው መቃቃር እንዳይመጣ ምናምን ብለው ያው ትልቅ ሚዲያ ስለሆነ በእርግጠኝነት ያወጧቸው ነገሮች አሉ እንጂ ብዙ ነገሮች ነበሩ ልጅቷ ያነሳችሁ በእርግጠኝነት። ምክንያቱም እንዲህ ዝም ብላ አድበስብሳ አይደለም የምታልፈው፣ ብዙ ዲቴይሎችን ታወራለች። ነገር ግን ልትረዳ ብትፈልግ ሙሉውን ቪዲዮ ብታየውም ብዙ እንትን አይልልህ፣ ምንድን ነው የሚገባ ነገር አይደለም። እንደ የታገቱ ልጆች እንደነበሩ እናውቃለን። ነገር ግን የሆነ ክሊር ኢሜጅ አይሰጥህም ቪዲዮ። ስለዚህ ሙሉ እንግዲህ መንግስት እጁ ከሌለበት እዚህ ነገር ላይ እነሱ የሚላቸው ታጣቂዎች ከሆኑ ያደረጉት ማውጣት ነበረበት። ይህንን ነገር ግን አላየንም እስካሁን ድረስ። እንደውም ገብቶን ያስጠፋቸው ኮንፊዝ የሚያደርግ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ፍትህ ለሚለው እንግዲህ ፍትህ ስትሉ ለልጅቷ ፍትህ ስትሉ እየሰማችሁ ነበር። ፍትህ እንዴት አድርገን ነው ፍትህ የምናመጣለት ለዚች ልጅ? አንደኛ ፍትህ መጠየቅን በይሳት እኔ ከትላንትና ወዲያ እኮ የጎጃምና የምስራቅ ጎጃምና የደቡብ ጎንደር ሰዎች ገንዘብ እያሰባሰቡ እየተዋጣ ነበር። በአውቶቢስ ታግተው ብር እየተሰባሰበላቸው ነበረ። ሰዎቹ ማስፈቻ ሙሉ አውቶቢስ ነው የሚታገተው። አሁን በዚህ ሰዓት ፍትህ ብትል መንግስትም ጭምር ይስቅብሃል። በዚህ ሰዓት ምን አይነት ፍትህ ነው የምጠይቀው ከመንግስት? ክላሽ ይዘህ እየታገልክ ነው። ነፃነትህን በመሳሪያ በጉልበትህ ታመጣለህ እንጂ ፍትህ ስለጠየቅ ምንም አይነት ነፃነት የምታመጣው ነገር የለምና እንደኔ ሴንስ አይሰጥም። መንግስት እጁ ባይኖርበት ይህንን ቪዲዮ አያስወርድም። አንደኛ። ሁለተኛም ሶሻል ሚዲያው ላይ እየተንጫጩ ያሉት እነሱ ናቸው። እንደ ጉድ አንዴ ይሳደባሉ፣ አንዴ ምን ይላሉ። ጭራሽ ገብተው የሚናገሩ ልጅቷን ጭምር አጥፉልኝ ያለችው የሚል ነገር ሲናገሩ ነው እያየናቸው ያለ ነውና ይህ ምንም ሴንስ የማይሰጥ ነገር ነው። ልጅቷ መታ ብሶታን ሁሉ ነገር ተናግራ ሄደች። ልጅ ቪዲዮውን አጥፉልኝ ልትል አትችልም። ይህ ምንም ኦብቪየስ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ጣቢያውም ትልቅ ሚዲያ ነው። አይበርፋን ነው። ይቅርታ አቋረጥኩ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ከመንግስት አውርዱ እንዳላቸው ኢቢኤስ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫ አልሰጡም። ነገር ግን እየሰማን ያለናቸው ነገሮች አሉ። ኢቢኤስ ለምን ያወርዷል? እኔ ኢቢኤስ ቀርጾ አፕሎድ ካደረገው በኋላ ብዙ ኤዲት የተደረጉ ነገሮች እንዳሉ ሙሉ ቪዲዮን ስታየው ትረዳለህ። በቃ ብዙ አሁን ምሳሌ ኢቢኤስ ከዚህ በፊት ቪዲዮ አውርዶ ያውቃል፣ በራሱ ፍቃድ አውርዶ ያውቃል። ስለዚህ ወራም ሴን ላይ ኮንክሉሲቭ ኤቪደንስ ሳይኖረን መንግስት ኢቢኤስ አሁን እንዳልከው ታስረዋል እየተባለ ብዙ ወሬ ይወራል። Do you have any evidence or any reference that you can mention እዚህ ቦታ that credible የሆነ ኒውስ አውትሌት ይህን ጉዳይ ዘገቡት? አሁን እኮ እንትን ልንል የምንችለው ከኢቢኤስ ነው። ኢቢኤስ ወጥቶ መንግስት አስወረደ ይለን ምንም መረዳት ያለብን ኢትዮጵያ ውስጥ የኖርን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ወጥቶ መንግስት ገብቶ አስወረደኝ ሊለን አይችልም። ሁለተኛ ታየዋለህ፣ የመንግስትን ካድሬዎች ሶሻል ሚዲያው ላይ ሲንጫጩ ማን ከዚህ ጀርባ እንዳለ ትረዳለህ። ሁለተኛ ማንስ ነው የሚነካው ነው? በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ማን ነው የሚጎዳው? መንግስት ነው የሚጎዳው። ሀገሪቱ ውስጥ ምንም ሰላምና ደህንነት እንደሌለ፣ ሰዎች ልጆቻቸውን አምነው ዩኒቨርሲቲ እንዳይልኩ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ አይፈልገውም መንግስት ይሄንን። ገባህ አይደል? እሱ ፕሮፓጋንዳ እንደተሰራበት ነው የሚያምነው። ስለዚህ ይህን ነገር ያስወርዳል። ይሄ እኮ ምንም ቀላል ነገር እንጂ ኢቢኤስ ወጥቶ እንዲያስተባብል መጠበቅ የለብንም ማለት ነው። ሪያሊስቲክ መሆን መቻል አለብን። አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ ደግሞ እንትን ማለት ያለብን ነገሮች አሉ፣ መረዳት ያሉብን ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንግል ይቅርታ፣ ጀስት አ ፎሎ አፕ ኩዌስችን። መንግስት ይህኛውን የሚያስወርድ ኢቢኤስ ሆነ ሌሎች ሚዲያዎች
በጣም የተለያዩ አሰቃቂ ግድያዎች ምናምን አድቨርታይዝ እያደረጉ ነው። አመን ይሰራሉ። ስለዚህ መንግስትን በምን ደረጃ ነው ይሄ ጉዳይ? አንደኛ እገታው ራሱ ኢንተርቪው ራሱ በደም ክሊር የሆነ ኢንተርቪው አይደለም አይደል? ከመጀመሪያው ስታዳምጠው። ሁለተኛ መንግስትን በምንድን ነው እንትን ሊያደርግ የሚችለው? አሜን ለምሳሌ እኛ የምኖርበት አሜሪካ በጣም ብዙ የሚታገቱ ግለሰቦች አሉ የማይገኙ እንኳን ኢትዮጵያ ነው እናገባ so how could this እንዴት ነው how this አሁን ይሄ ኔሬቲቭ ፑሽ ያደረጉት ግለሰቦች ፑሽ ስላደረጉትና ዳይሬክትሊ ከዶምቢዶሎ ከ17ቱ ከታገዱት ጋር ስላያያዙት ትራክት ያዘ እንጂ ለምሳሌ ለመሳይ መኮንን ዳይሬክትሊ አሶሲኤት አድርገው የዘገቡት ያው ለመሳይ መኮንን ታማኝ አውትሌት አይደለም ገባ so how መንግስት እንዴት ነው ኢፌክት የሚያደርገው? ይሄ መንግስትን የአንድ እገታ ወይም ደግሞ የዚች ልጅ እንትን መደበቅ ዋይ መንግስት ኬር ከሌለው እንዳልከው ኢትዮጵያ ውስጥ ኬር ከሌለ እንዴት ነው ይሄ መንግስትን why would መንግስት be afraid of this one simple incident? በትግራይ ጦርነት በአማራ ክልል በተደረገው ብዙ ነገሮች ብዙ አትራሲቲ ኤቭሪ ዴይ እንሰማለን። how could this affect የመንግስትን perspective or አሁን ልጅቷ የተናገረችውን ነገር ካየኸው ይወዳ ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥይት ተተኩሶ ተማሪዎቹ እንዲወጡ እንደተደረገ አሁን ልጅቷ የምታወራው ነገር አንደኛ መንግስት በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ምንም አይነት ቁጥጥር እንደሌለው የትኛውም ያመጻ ኃይል እየገባ ተማሪዎችን ሴቶችን እያገተ እንደሚደፍር የመንግስትን አቅመ ቢስነት በግልጽ የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ተመልካች ያለው ቻናል ላይ ወጣ እንደዚህ አይነት ነገር ስታስተላልፍ መንግስት ደስተኛ ይሆናል ማለት አይደለም። ይሄ እኮ ግልጽ በቃ መንግስት አቅም እንደሌለው የፈለገ ትቢተኛና ወላጆች ልጆቻቸውን አምነው እንዳይልኩ how many outside ዶምቢዶሎ እገታ how many ዩኒቨርሲቲ የታገቱ ታውቃለህ? in the last 6 years ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ይወዳ ተገደላሉ። የትኛው ዩኒቨርሲቲ እኮ በጣም በዜና ተዘግቦ ይገደላሉ። ኢትዮጵያ የተቆራረጥክ ነው ትንሽ ተቆራርጣል። ለምን ታውቃለህ? አንዳንድ ጊዜ አይስለት ኢንሲደንትን ኖርማላይዝ እናደርገዋለን። እኔ ኢንተርቪን ላድርግ እዮዳ ቢፋይ ሜይ ይኸውልህ ይሄ አይሶሌትድ ኢንሲደንት እኮ አይደለም። ከአንተ ጋር እኮ ከዚህ በፊትም አውርተናል እኮ ኦልሬዲ ወደ አናርኪ ደረጃ እና እንደውም አንዳንዴ ደግሞ የለየለት የመብት ጥሰት ወደ ማካሄድ እንደ መንግስት እንደ ተቋም ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ሆኖ አንዳንዴ በሚሊተሪ ማሽን አንዴ ደግሞ በሴክሹዋል ቫዮለንስ ማሽን በተለያየ መንገድ ሁሉን ያለውን ነገር ሁሉ ዌፐናይዝ እያደረገ ህዝቦችን የሚያጠቃ ስርዓት እንዳለ እኔ እናንተ እኮ ተነጋግረናል እዚሁ ቤት ውስጥ እኮ ይሄ አይሶሌትድ ኢንሲደንት ማይሆን ቹቹ here's the thing and I want to talk about this specifically ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ like መንግስትን ደረጃ የመንግስትን አሰራር ወይም ደግሞ መንግስት የሚያደርገውን ካወራን ሞር ዲቴል ከገባን በሁሉም ክልል ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ስላሉ መንግስት ህግ ለማስከበር ያለ ኖ we don't equalize ቆይ እኔ just give me 1 minute ደም እንዲገባ ማድረግ ይቻላል። how many ዩኒቨርሲቲ ታግቶ ተብሎ የተነገረ ከዶምቢዶሎ ውጭ ስንት አለ የምናውቀው እኛ የተነገረን የለም ነው የምታምነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ይታገታል ብዙ ሰው በዩኒቨርሲቲም ደረጃ እኔ ልንገርህ ቆይ ሁላችንም ካወራን መደባ ኖ አይ አንተን ለማቋረጥ አይደለም ልደግፍ ነው ይሄን ሐሳብ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ምንድነው ይሄ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሌላ የት ነው አይ ቲንክ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ አይነት 3-4 ዩኒቨርሲቲ ላይ ታግቱ ግን ሶፋር የሰማነው ዶምቢዶሎ ብቻ ነው አለ በዜና የተዘገበው I know where you're going ይወዳ ግን ልብህን ክፈትና አድምጠኝ for 1 minute እንደ አሜሪካ ያየው ነው እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ንገታ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በየቀኑ ነው በየትምህርት ቤቱ በየዩኒቨርሲቲ የሚታገተው አይነገርም በማን ሚዲያ ነው የሚነገረው የተነገረውን እያወረደ እየጣለ no Ayman we're having your እኔ አሁን I'm trying to be from both side
ምክንያቱም ይሄኛው ብዙ እንትን የለውም። እናንተ አሁን ብዙዎቻችሁ እየሰጣችሁ ያላችሁት እንደ ሂውመን እንደ ሰው እየሰጣችሁ ነው። በአቢቄለሽ ጉዳይ ሁላችሁም የምትሰጡትኝ ፍሮም ኢሞሽናል ፐርስፔክቲቭ ወይም ደግሞ ፍሮም ሂውማኒቲ ፐርስፔክቲቭ ከሰዋዊነትና ከሰብአዊነት ነው የሰጣችሁ ያላችሁት እና አጤን ትልቁ ችግር እኔ ሶፋር የተረዳሁት በአቢቄለሽ ተምሬያለሁ። እኔ በአቢቄለሽ ጉዳይ ስለተማርኩኝ የእኛ ማህበረሰብ እንዴት አድርጎ ፋብሪኬት እንደሚያደርግ አጀንዳ እንዴት አድርጎ ፑሽ እንደሚያደርግ ስለማውቅ ነው። ሁለቱም ሳይድ መንግስትም ተቃዋሚም ይህን ነገር ስለሚያደርጉ ከዛ መውጣት አለብን። ኦፍኮርስ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ኔሬቲቭ ክሬት ለማድረግ ሁሉም ይችላለኝ። ሁሉም እንደዛ እያደረገ ነው። ሁላችሁም ዩ ሃቭ ሳም ካነ ሞቲቭ አላችሁ። ገባችሁ? ወይም ደግሞ there's a cause that you're fighting for። መንግስትን የሚቃወም ወደ መንግስት ያዞረዋል፣ መንግስትን የሚደግፍ ከመንግስት ያርቀዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን እውነቱ አይወጣም። እኔ አሁን እውነቱ እንዲወጣ ስለፈለኩ ነው እንጂ ሰፖርትም እያደረኩም ድናይም እያደረኩኝ አይደለም። እውነቱ እንዲወጣ ልጅቷን ማዳመጥ እኮ ነው። she's a victim ኦኬ። ልጅቷ በጣም በግፍ መበደሏን ፌሮ ሁሉ እንደከተቱባት ነገር አናለች። በቃ እሷን ማመን እኮ ነው ይወዳ አይደለም። እኔ አላምንማ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኦኬ it's fine አንተ ካላምን ችግር የለውም። ትረዳኛለህ ብዬ አስባለሁ። እንደ አቢቄለሽ በኢንተርናሽናል የአቢቄለሽ ጉዳይ ሰምቻ አዳምጫለሁ። ኢትዮጵያ አቢቄለሽ ብቻ ወልዲያ በሚገቡ እስከ ደብረ ሲና በሚገቡበት ጊዜ የተነገረን ብዙ በጣም ላይ ከጭንቅላት የሚያስት ነገር ሁሉ ስለሰምተን መጨረሻ ላይ ግን ማጆሪቲ ኦፍ ፕሮፓጋንዳ ስለሆኑብኝ ወራም ትራይን ዱ አሁን ከዛ ስሜታዊ ወጥቼ ነገሮችን አንጻራዊ አድርጌ በፋክት መራመድ ስለምፈልግ ነው። አሁን እንዳልኩ ቹቹ እንደ ሰባዊ ዝም ብዬ ነው ወጥቼ መናገር አልፈልግም አልኩ። የአቢቄለሽ was the last straw that broke my camel to be honest with you። አሁን የዚህ ጉዳይ ደግሞ አሁን ነው የመጣው ፌር የሆነ እንትን አሰስመንት እንዲኖር ፈልጋለሁ። እንትን እንድታገኝ ይፈልጋለሁ። ምንድነው ፍትህ እንድታገኝ እንዳልኩ ሁላችሁም አሁን በጠይቃችሁ የት ዩኒቨርሲቲ የተማረችው፣ ከየት ነው የታገተችው፣ መቼ ነው የታገተችው፣ ይህን ነገር ደግሞ ኤቪደንስ አለ ወይ? ቢካዝ ብዙ ተዋናኞች አሉ። አሁን እሷ የተሆነች ብትሆን ከምን አውቃለሁ? ከአቢቄለሽ በኋላ እኔ ሁሉንም ኮሽት እንዳደረግ ስላደረገ ችግር የለውም። እሺ አንዴ ጊሚ ታይምስ 2 ደቂቃ ስትኝ ይኸውልህ፣ ይገባኛል መጠራጠርህ ምናምን፣ ግን ይኸውልህ በጣም ሬፕ ከባድ ኬዝ ነው። አይ ዶንት ኖ ብዙ እንትኖችን ካነበብክ ቪክቲሞችን ማመን አለብን። አዜ እንደው ዘደ የሷ ግን የሚለየው ይኸውልህ ዊር ቶኪንግ አባውት 6 ዓመት ሲስተማቲካሊ ስትራክቸራሊ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ሴቶቹ እየተደፈሩበት ኦፍኮርስ ትግራይንም ጨምሮ በግፍ የግፍ ሀገር ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናወራው። መጀመሪያ አንተ ኮንቴክስቹዋላይዝ አድርገህ መጀመሪያ ያለብህ ኦኬ we're talking about ኢትዮጵያ, we're not talking about Seattle, we're not talking about America. ኢትዮጵያ ነው ግፍ ነው ያለው፣ ፍትህ የለም። መጀመሪያ ቤዝ ላይንህ መሆን ያለበት ያ ነው። ይህንን ስትናገር እቺ ልጅ አንተ ከያዝከው ቤዝ ላይን ጋር አብሮ ይጣጣማል። ምክንያቱም ይሄ አንድ አይደለም። በሺዎች የሚቆጠሩ ሲደፈሩ፣ ህፃናት ሳይቀሩ ሲደፈሩ፣ ግፎች በቪዲዮ አይተሃል፣ በቲቪ አይተሃል። እርግጠኛ ነኝ እንደ አክቲቪስት አንተ ጋርም ኢንቦክስ የሚያደርጉልሃሉ። የግፍ ማታ አይተሃል። ልጅቷ እምባዋን እያወጣች ከዚህ በፊትም የሰማናቸውን አይነት ታሪኮች በማህፀን ውስጥ ቢስማር ተከተተ፣ በማህፀን ውስጥ ፌሮ ተከተተ። ያንን ሪኢተሬት ነው ያደረገችው እጅግ በሚዘገንኑና ልብ በሚሰብሩ ንግግሮች ማለት ነው። ኦኬ ተሰልፋችሁ ሂዱ ይሉናል አለች፣ ተመላለሱ ይሉናል አለች። ኦኬ ይፈራረቁባታል፣ ሬፕ ያደርጋሉ፣ እጅግ ይከፋሉ። በቃ ራቁታችንን እንትን ይሉናል። የሚዘገንኑ እንደው መጨረስ ሁሉ አትችልም። ይሄን ታይና አንደኛ ፍትህ የለም፣ በቃ ሀገሩ ላይ ፍትህ የለም። ይሄ ስርዓታዊ ነው። ይሄ ነገር ተደጋግሟል። እቺ ልጅ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም ሰምተናል። there must be ፍትህ ፈጽሞ እንዳይመጣና ባይ ዲዛይን የተወሰነ የማህበረሰብ አባላት ላይ ፍትህ እንዲዛባ፣ እንዲያዝኑ፣ አንገት እንዲሰብሩ፣ እንዲሰበሩ፣ እንዲቆዝሙ የሚፈለጉ አሉ የሚለውን ነገር መውሰድ ትችላለህ። በዳታ ማለት ነው። ምንም ኢሞሽናል ምናምን ሆነ አይደለም። ጅስ ማን ነበረ ሲያለቅስ የነበረው? ከየት አካባቢ ነበር የመደፈር ድምጾች የተሰሙት? ከየት አካባቢ ነው የለቅሶ ሮሮዎች የበዙት የሚለውን ነገር አንተ ኮምፓይል ማድረግ ነው።
ኦኬ አሁን ኢሞሽናል መሆን ምናምን አለ ማን ነው ስልጣን ላይ ያለን ብለህ እኮ መጠየቅ ትችላለህ ቅድም የወሎ መብረቅ በጣም የሚገርም ነገር ተናግሯል ስልጣን ላይ ያለው የኦሮሞ ኃይል ነው የኦሮሞ ኃይል ስልጣን ላይ ያለ ማለት ከኋላው ያለው ማህበረሰብ ኦሮሞ ነው so at the end of the day by extension የኦሮሞ ህዝብ ይጠየቃል ተወደደም ተጠላም ጀርመን እኮ ናዚ ሁለት ጊዜ ነው በምርጫ ናዚን የደገፈው የጀርመን ህዝብ አይሁድ ያ ሁሉ ሲጨፈጨፍ የጀርመን ህዝብ አይኔ እዚህ ውስጥ የለውም ናዚ ፓርቲ ነው እንደዛ ያደርጉ ብሎ ከጥፋቱ ዞር ማለት አይችልም በምርጫ መርጦታል ደግፎታል ሶ ይሄንን ነገር ይኸውላችሁ ህዝብ አይነቀፍ ምናምን ከሚል ተረት ብትወጡ ጥሩ ነው እኛ አንድም ቀን ሰምተና እናቀም የኦሮሞ አክቲቪስቶችም ሆነ ማህበረሰቦች በዳያስፖራም በሀገር ቤትም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው በኔ መንግስት ስም በስሜ የአማራን ህዝብ አትግደሉ የትግራይን ህዝብ አትግደሉ ጉራጌን ሱቁን አታቃጥሉበት የሚል የኦሮሞ ድምፅ ሰምቼ አላቅም ሲጽፉ እንኳን አይቻላቅም ሲቃወሙ አባገዳዎች ወጥተው ጸሎት እንኳን እናርግ እንደ ኦሮሞ ለወገኖቻችን ለአማራ ወንድማችን ነው እኛ ቦታ ሲመጡ እኛን አምነው ነው የሚመጡት እየተገደሉ ነው ተፈናቅለዋል እንደው መልሷቸው ወደ ወለጋ የኛ ህዝብ ናቸው እንደዚህ አይነት ድምጾች ነው ሰምቼ አላቅም ከኦሮሞ ከተሳሳትኩ አርሙኝ ሶ ኦሮሞን አትናገሩ ምናምን ምን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት እቺ ልጅ እህታችን ናት ፍትህ ማግኘት አለበት እቺ ብቻ ሳትሆን ብዙ እህቶች አሉብን በዚህ ስርዓት በኦፒዲዮ ስርዓት የግፍ ማአት ነው ያየነው ላለፉት 6 ዓመታት ነን ስቶፕ ነው ደግሞ ይወዳ you know this probably better than anyone እዚህ ጋር you know this ነን ስቶፕ ነው ሲጨፈጨፍ የነበረው ኦፒዲዮ ሶ ይሄንን ነገር ማስቆም እንችለው ደግሞ እኔ አንተ ሌሎቻችን ነን ምንም አይነት ፓርቲሳን ሳንሆን ኦኬ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን የትግራይ መንግስት ይሁን የኦሮሞም ይሁን የማንም ይሁን ፍትሃዊ የሆነ መንግስት እንፈልጋለን የግድ ይሄ መንግስት ይቀጥል ብለን ልንል አንችል ምክንያቱም በወንጀል ተጨማልቋል ፍትህን አላመጣም ሚኒመም ጃብ ዲስክሪፕሽኑን ሊፈጽም አልቻለም አይደል አንድ መንግስት ሚኒመም ኃላፊነቱ የዜጎቹን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ዜጎቹ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ማድረግ ነው ሚኒመም እኔ አሁን ያንን ሚኒመሙን አላስጠበቀም አይደለም እኔ ከዛ በላይ ነው ባለኝ ዳታ ኮንስፓየር አድርጎ ይሄ መንግስት ራሱ በተለይ ጠላት የሚላቸው ያበሻ ህዝቦች ላይ ባይ ኦርኬስትሬሽን and by design and by strategy ዲፖፑሌሽን እየፈጸመ ነው ዲፖፑሌት እያደረጋቸው ነው ስነ ልቦናቸው እንዲሰበር ጾታዊ ጥቃት አድርጓል በትግራይ ባይ ዲዛይን ያደርጋል ነው ሌሎቻችሁ ቢያንስ ማድረግ የምትችሉት ኢንኮምፒተንት አቅም የለውም የህዝቡን የኢትዮጵያን ህዝብ ደህንነት ማስጠበቅ አልቻለም ማለት ይችላልላችሁ ቢያንስ እኔ ከዛ በላይ እራመዳለሁ ሶ ይሄ ስለዚህ ጉዳይ ነው ማውራት ያለብን ሄዶ ሁሉ ነገር ፖለቲካ ስለሚሆን ምክንያቱም ፖለቲካ የህልውና ጉዳይን ማስጠበቂያ ቱል ነው መሳሪያ ነው ስለዚህ እኛ ስለ ዜጎች ደህንነት ቆን የምናወራው የዜጎች ደህንነት የሚጠበቀው ደግሞ በፖለቲካ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካው ስርዓት የዜጎችን ደህንነት ወጥቶ መግባት ሴቶች እንዳይደፈሩ ህፃናት እንዳይገደሉ እንዳይታገቱ ማድረግ አልቻለም ፌል አድርጓል ብለን ፑሽ ማድረግ አለብን ይሄን ደጋግመን መናገር አለብን ይሄን ነው የምለው ቴንክ ዩ ኦኬ ሳይበር ፋኖ ጨርሳል አንዴ አንተን ልበል እንዴት አፌክት ያደርገዋል መንግስትን ብለህ ጠይቀኝ ነበርና የአማራ ብልጽግና ሳይቀር መግለጫ ወጥቷል በነገራችን ላይ 17ቱን ሰዎች የታገቱን ሴቶች ነፃ አውጥቻቸዋለሁ ብሎ መግለጫ ወጥተው ነበር በነገራችን ላይ የአማራ ፒፒ እና ይሄ በደንብ ነው አፌክት የሚያደርጋቸው ሴቶቹ እንደተደፈሩ መጫወቻ እንደነበሩ ማህበረሰቡ እያየን ያለው መንግስት ግን በነፃ አስፈትቻቸዋለሁ ነው ሲለን የነበረው ጃን ማን ነው ፊልድ ማርሻላችንም ደግሞ የአሸናፊ ጎንደሬ የተባለ የኦነግ ሸኔ አባል ነው ያገታቸው ብሎ በግልጽ ሲናገር ሰምተናልና ይሄን ሁሉ ፕሮፓጋንዳቸውን ገደል ነው የሚከትባቸውና ያው ይሄ እንዴት አፌክት ያደርጋቸዋል የሚለው ልመልስልህ ብዬ ነው ፍትህ የምትለዋን ግን በነገራችን ላይ ካሁን በኋላ ፍትህኛ ከመንግስት አንጠብቅም የኦነግ ሰራይ ኦነግም ይሁን መንግስት ያደራጀው ኃይልም ይሁን ማንም የኦሮሚያ ልዩ ኃይልም ይሁን በዚህ ሰዓት ነፍጥ ይዞ እየታገለ ያለ የአማራ ወጣት አለ ምንድነው ፍትህን የምታመጣው በጉልበት ነው ጉልበት ያለው ሰው ጨርሻ ላይ ፍትህን ታመጣለህ ስታሸንፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህን ታሰፍናለና ይሄንን ቪዲዮ እንደው ለፍትህ ሳይሆን ወጣቱን ለማነሳሳት ወጣቱን እየደረሰበት ያለውን ግፍ ካሁን በኋላ ከተሸነፈም የሚመጣውን ጣጣ ለማሳየት ልንጠቀምበት እንችላለን እንጂ ካሁን በኋላ ፍትህ አንጠይቅም ለማለት ነው ቴንክ ዩ ለማንኛውም ይወዳ ኦኬ አመሰግናለሁ አይ ቢሊቭ ዘ ኔክስት ኢዝ ጥላውን መሰለኝ ማን ነው ኔክስት ጥላውን ነው እሺ አይ አደረሰዋለሁ እሺ ሶ ፋር አገን ፎከስ ብታረገው እንትሉ ላይ ጥሩ ነው ግን ኦኬ ጎ ሄድ ጥላው ታንክ ዩ ዮዳብ አይ እውነት አንተም አልተመቸኝም የወሎ መብረቅ የምትለውም አልተመቸኝም ምክንያቱም ችግሩን ላለፉት 4 እና 5 ዓመታት ስንለፈልፍበት ነበር የወለጋ ላይ የተፈጸመውን ግፍ የተመለከተ ሻሸመኔ ላይ የተፈጸመውን ግፍ የተመለከተ እኔ ይሄን ነገር ልቡን ከፍቶ ይሰማዋል ብዬ
አስባለሁ። ሶ አሁን ሌላ ምስክርነት አይደለም 18 ዓመት የሞላት በትምህርቷ ጎበዝ የሆነች አንዲት ልጅ የሆነበትን ምስክርነት ስትሰጥ ከመስማት ውጪ ሌላ እሷን አዳምጠህ ለፍትህ ከመቆም ውጪ ሌላ አማራጭ አለ ብዬ አላስብምና አይኖ እረዳሃለሁ። ይወዳ ድራማዎች ይሰራሉ፣ ፖለቲካሊ ትርጉም ተሰጥቷቸው የተለያየ ቅስቀሳ የሚሆኑበት ነገር ሊሰራ የሚኬድበት አቅጣጫ አለ። ይሄኛው ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም የነ ብርሃኑ ጁላ መግለጫ የነ ሽመልስ አብዲሳ ጋንግ ቡድን የሚሰራውን ነገር ስትረዳ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነና መሰረታዊ የሆነ ነገሮች ምድር ላይ እንዳሉ የምትረዳበት አቅጣጫ አለ። ሶ ከዚህ አንፃር ኢቢኤስ ላይ የተላለፈውን ፕሮግራም እንደማንኛውም ሰው ተመለከትን፣ አየን። የተፈጸመ ግፍ በአደባባይ ላይ በድፍረትም እንደቀረበ ነው የምመለከተው። በአደባባይ ወጥቶ በዛ ህዝብ ላይ በሴቶቹ ላይ ምን አይነት ግፍ እንደፈጸመ ከዩኒቨርሲቲ እንዴት አድርገው እንዳወጧቸው ከዩኒቨርሲቲ አወጥተው እንዴት አድርገው ግፍ እንደሚፈጽሙባቸው በርካታ ዝርዝር ያሉ ነገሮችን አስቀምጣለች እች ልጅ። እኔ አሁን ፍትህ ጅል አይደለሁም፣ ፍትህ ብዬ አልጠየቅም። ፍትህ ምክንያቱም በርከት ያሉ ከዚህ የበለጡ ግፎችም በጆሮ የምሰማቸው ግን ማረጋገጫ ይዤ አደባባይ ላይ ማላወጣቸው ብዙ ነገሮችን ልክ እንደ አንድ ሰው እንደሚያቀኝ ሰው ብዙ መረጃዎች ይደርሱኛል። እች ልጅ ግን ከፈረሷ አፍ የዚህ አይነት ግፍ ስንሰማ ለማህበረሰቡ ይሄ ነው ያለው የምትጨፍርበት የምትዘንጥበት ወይም ደግሞ አድርባ የምትሆንበት ምንም ነገር የለም። ያለው የምትመለከተው ግፍ በሀገሪቱ ላይ የሆነ ያለው ይሄኛውን ነው። ይሄንን ተመልከት የሚለውን ነገር እናስቀምጥ። ከዛ ውጪ ከኢቢኤስ ላይ ያወረዱበትን ምክንያት ያው በግልጽ እንደምትመለከተው ነገ እቺ ልጅ ይጠሯታል። ተሳስቼ ነው ምናምን የሚል ድራማ የሚመጣው ነው የምነግርህ። ተሳስቼ ነው የሚል ድራማ ያሰሯታል። ያው ከዛ በኋላ ፍትህ የሚባለው ነገር የለም። ማህበረሰቡ ባይዝድ ይሆናል። ከዛ በኋላ ላለው ነገር ተሸፋፍኖ እንዲጓዝ የሚደረግበት ነገር ይፈጠራል። አምባገነን የሆነ ፍጹም ጨካኝ የሆነ ስርዓት በሀገሪቱ ላይ ተንሰራፍቷል። የኑሮ ውድነቱ ሁሉም ነገር ባለበት አጋጣሚ ጦርነት ወይም ደግሞ ሰላም ማጣት ምን ያህል ደግሞ ሰላም የሚነሳ ደግሞ የተደራጀ ቡድንና ሀገሪቱን እንደ ሀገር አስተዳድራለሁ የሚለው ኃይል ሆኖ ሲገኝ ህፃናትና ሴቶች የሚከፍሉት ዋጋ የበዛ ይሆናል። ስለዚህ ሀገሪቷ ሰላም አለመሆኗ ሀገሪቷ ዋጋ እንደሌላት ሀገሪቷ ወደ ገደል እየከተቷት እንዳሉ የነዚህ ሴቶች እህቶቻችን ማስረጃ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሶ ይሄንን ነገር ፍትህ ሳይሆን ህዝቡ ይመልከተው። ይሄው ፖለቲካ ትርጉም ተሰጥቶት ምናምን አይ ዶንት ኬር። እኔ ፖለቲካ ስለ ስልጣን አይደለም የምታገለው። የትኛውን ስልጣን ሊይዝ ባለውበት ሰላም ነኝ እየበላው እየጠጣው መኖር ከተባለ እየበላው እየጠጣ የሚኖርበት ሀገር ላይ ነው ያለሁት። ግን እኔም በላው ጠጣው ማለት ምድር ላይ ያለው ወገኔ ምን እየሆነ ነው የሚለውን ነገር አስታውዬ ለህሊናችን መቆም ለህሊና የሚቆምበት ጊዜ ነው። ወይ ለህሊና ትቆማለህ ወይ ደግሞ የራስህን ይዘህ ለሆድህ የምትኖርበት ነው። ስለዚህ አሁን የህሊና ጥያቄ ነው የተጠየቅነው። የህሊና ጥያቄ ምንድነው የተጠየቅነው? እች ልጅ ተበድላለች። በዚህ ደረጃ ማስቀጠል የምችለው አረጋግጠው ወደፊት መውሰድ የምችለው ሰው በር ላይ ያሉበት ግን ለነጻነት፣ ለአንድነት፣ ለእኩልነት፣ ለእውነት እንዲቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፍ። ነግ በእያንዳንዱ ቤት ስለሚመጣ ይሄንን አድርገን ረግጠን መሄድ መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝ። የዚህችን ልጅ ግን ግፏን በደሏን ከዩኒቨርሲቲ እንደተጠልፈው እንደወጡ የኦኤምኤን ቴሌቪዥን እንዴት አድርጎ በአስቸኳይ አውጥቶ አደባባይ ላይ መግለጫ እንደሰጠ የዴምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ እንዴት አድርጎ በፍጥነት እንዳመጣው ከዛ በኋላ ከኢቢኤስ ላይ እንዴት እንደተነሳ ቀጣይ ደግሞ ያው የተለመደ ዶክመንተራቸውን ተሳስታ ነው አረቄ ጥተው ነው እንዳሉ እዚህ ተሳስታ ነው የሚለውን ነገር ይዘውልን እንደሚመጡ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ይሄን ልባል ያላስፈላጊ ነገር አስወግደው ለእውነት ለህዝባቸው እንዲቆሙ ጥሬን አስተላልፋለሁ።
ሌላ የምናገረው ነገር የለም። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ አንድ አማራ፣ እንደ አንድ ሰው አዝናለሁ። ቴንክ ዩ። ኦኬ አሁን እኔ ነኝ ዮዳብ፣ አመሰግናለሁ። አሁን የኔ እድል ለሌላ ተሰጠኝ። ዮዳብ እንግዲህ እኔ ምንድነው ስርዓት ይቀየር ምናምን በሚለው ብዙ አላምንም። ምክንያቱም ስርዓቶች ቢቀያየሩም ህዝብን ከመበደል ወደኋላ አላሉ። ዋናው ነገር ግን ምንድነው ሰስፔክቱ ግን ገቨርመንቱ ነው እኔ የማየው ማለት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ቪክቲም የሆኑ ግለሰቦች ተጠርጣሪው መንግስቱ ነው ያየሁት። ከኢንጂነር ስመኘው ህዝቡ የሚጠረጥረው መንግስትን ነው። ከሐጫሉ ህዝቡ የሚጠረጥረው መንግስትን ነው። ከበቴ ወርጌሳ ህዝቡ የሚጠረጥረው መንግስትን ነው። በተለይ ባሳምነው ጽጌ ግድያና በሐጫሉ ግድያ አንዲት ሰው ናት የተሳተፈች፣ በስለላ ስራ የተሳተፈች አንዲት ሴት ናት። በተማሪዎቹ መታገት፣ በየዩኒቨርሲቲዎቹ መፈናቀልና መጨፍጨፍ እንዲፈጸም፣ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲጋደልና እንዲፈናቀል ተጠርጣሪው መንግስትን። ለዚህ ደግሞ ተጨባጭ ማስረጃው ደግሞ ድርጊቶች ተፈጽመዋል፣ ወንጀል ተፈጽሟል ሲባል ወንጀሉን ከመከላከልና ተበዳዮቹን ከጎናቸው ከመቆም ይልቅ እንደ መንግስት የተበዳዮቹን በደልና የበደል ንግግር ለማጣጣልና መዋቅሩንና የመንግስት አቅሙን ተጠቅሞ ድምጻቸውን የማፈን በደላቸውን የማፈን ስራ ነው የሚታይ። ተወደደም ተጠላም ንግግራችን ልክ ሆነም አልሆነም፣ ቅድም ኢዮዳብ ያላት ህፃን ልጅ የተደፈረችባት ንግግሯ ልክ ሆነም አልሆነም፣ ድጋፏ ትክክል ሆነም አልሆነም፣ ልጇ ግን ተገድላለች። የማይዋሸው ነገር ሐቁ ልጇ ተገድላለች። ይቺ ልጅ ደግሞ ንግግሩ ልክ ሆነም አልሆነም፣ አነጋገሯ ስህተት ሆነም አልሆነም፣ ተደፍራለች፣ ታግታለች፣ በደል ደርሶባታል፣ በፌሮ ብልቷ ተቀዳዱ። ምንም አይካደው ነገር ማለት። ዋናው ነገር ምንድነው? አሁን የሥርዓት ለውጦችን ብንለውጥ ይዘውት ሊመጡት የሚችሉትን ማኒፌስቶ ስለማናቅ ከመጡ በኋላ በደር ከማድረስ የባሰ በደል ከማድረስ እንዲያውም የነበራቸውን የዘረኝነት በቀል ከመፈጸም በስተቀር መንግስታዊ አቅምና ለህዝብ እናት አባት ሆነው አላየንም። ስለዚህ እኔ አሁን የምናገረው ህብረተሰቡ ከተጎጂዎች ጎን መቆምን ያነነው ፍትህ ማለት ከበደለኞች ጎን መቆም ነው። ቅድም ኤድማንድ እንዳለው ይቺ ልጅ እናት አባት የላት፣ በልጅነቷ እናት አባቷ ሙተዋል፣ ወገኗ የለም፣ እናት አባት ባል ምን የላት። በጎ አድራጎት ግለሰቦችና ድርጅቶች ነው እዚህ ያደረሷት በህይወት ያለች። ስለዚህ ለዚች ልጅ ህብረተሰቡ ከጎኗ ከቆመ፣ ህብረተሰቡ ክትትል ካረገላት ፍትህ ማለት እሱ። ቅድም እንዳልኳችሁ ፍትህ በዚች ልጅ ላይ ድርጊቱን የፈጸመባት በፌሮ የቀደዳት ቡድንና ግለሰብ ይገኛል ብሎ ማሰብ ውሸት ነው። ምክንያቱም ተጠርጣሪው መንግስት ስለሆነ የመንግስት መዋቅር ስለሆነ አይገኝም። ስለማይገኝ ያንን ማግኘት ብቻ አይደለም ፍትህ ማለት የዚችን ልጅ እንባ መጥረግ፣ እንደዚህ አይነት ከተበደሉ ግለሰቦች ጋር ከጎናቸው መቆምና ክትትል ማረግ። ክትትል የደረሰች ምን ሆነች፣ ምን ላይ ደርሳለች፣ ምን እንገዛት፣ ምን ታግዛለች፣ ምን እየተደረገባት ነው። ግፍ ተፈጽሞባታል። አሁንም ግፍ ከተፈጸመባት፣ ድምጿ ከታፈነ፣ መዳረሻዋ ከጠፋ፣ ለሷ ድምጽ የሆኑና የሷን በደልና ታሪክ ያወጡ ሚዲያዎች ከታሰሩ ከታፈኑ ህብረተሰቡ እነዚህ ጎን መቆም ያ ነው ፍትህ ማለት እንጂ እንዲያው ግለሰቡ ተይዞ ብቻ ይቆረጥ ይሰቀል ብሎ መፍረድ ብቻ ያነ ብቻ ነው ፍትህ ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለምና ለኔ ፍትህ ማለት ከተበዳዮች ጎን መቆምና ክትትል ማድረግ ህብረተሰቡ በእንደዚህ አይነት በደል ላይ ከፍተኛ አመጽ ማድረግና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲህ አይነት ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ የማስተካከል የህብረተሰቡ አንድነትና የህብረተሰቡ ስራ ነው ብዬ ነው ማመን። ምክንያቱም
በአንዳንድ ሀገሮች አንድ ግለሰብ በደረሰበት ስርዓት ባቸው አንዱም እንኳን እቺ ወደ ሚዲያ ስለመጣች እንጂ ወደ ሚዲያ ያልወጡ በየቦታው ሆምለሱ ነው ወድቀው የሚያለቅሱ አካላቸው የጎደለ ብዙ በደል የደረሰባቸው አሉና ከነዛ ጎን ህብረተሰቡ ከቆመ ፍትህ ማለት እሱ ነው ብዬ አምናለሁ በግሌ። ይሄን ለመናገር ነው። ኢዮዳብ አመሰግናለሁ ወንድማችን፣ በጣም ነው የምናመሰግን ኢዮዳብን በተለይ